Welcome to Sadhana Shankar Academy. I am your Dr. Prakash Nayak T. We know that we need to appreciate this work because put up in rural area, reaching to the global, it's not an easy thing. So, and it is also helping for rural students, those who are Kannada mediums. So, for them it is doing very appreciable. We need to thank Sadhana Shankar Academy. So if you wanted to know that how courses which is offered by Sadhana Shankar, so these are all the courses which is available as a classes live. So you can able to get questions if you have anything, if you wanted to put comments and compliments, you can have all thing you can able to do it because it's your work. We need to move ahead. So if you have any doubts, anything you can put there, we can definitely replay it. So we are having these courses in Sadhana Shankar, HSTR, GPSTR, PSTR, KRTT, KRTET, 10th classes on general science. So we are now going to look at general English, very important. Many times, isn't it? Active and passive is asked for error corrections and all. So GPSTR, 2 times we have seen that the same questions is asked in our earlier classes, and even this was there in CET also. So you need to focus on. So here GPSTR, this was asked in the earlier exam which is happened in. So you can able to, that's why we are going to discuss today active and passive voice. ಆಯಿತಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ಕರ್ಮಿಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕರ್ಮಿಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅಷ್ಟೇ. ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್? ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಫಸೈಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡೂವರ್. ಯಾರು ಕರ್ತೃ ಇದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ತನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it highlights the action itself, isn't it? And the receives the action. So the object which is going to made by us, that is going to receive, isn't it? That's why we need to look at that. Active voice is emphasize the subject performing the actions, whereas passive voice highlights the actions itself or the receiver of the action. So we can able to see. So that's why we can able to look at it, how we can able to do it. How doer is going to an important in active voice, how the object is going to be changed, shifted to passive voice, and how it is going to receive again. So we need to look at that. And how we are going to shift. We need to remember very importantly, when you are going to do passive voice, I'll tell you very important things. We need to look at the B form first. So we need to look at B form. That is very important. When you are going to look at active voice and passive voice, B forms are very important. That plays an important role when you are going to do passive voice. When you are going to active voice to passive voice, this is very important, B form. What are those? Is, am becomes was, isn't it, in past tense. Then are became were, be, been, isn't it, and being plays a major role in active voice and passive voice. B forms are crucial part. Another important thing we need to remember, that is third form of verbs. Third form of verb, that is also called as V3 forms, isn't it? We called it, students will call V3 forms. That is cook, cooked, cooked, isn't it? Third form. Then water, watered, watered, third form. Go, went, gone, we are looking for, isn't it? Cut, cut, cut. Read, 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 isn't it? Reading like same but spell out like read. So these are very important. You need to know about third form and B form when you are going to do it. So these are all earlier we need to have an idea. So we'll look at it one by one so that we can able to have these things in our sentences. Now look at here. Here is an sentence. The cat chased the mouse.
So before going to that, we are going to learn from our beginning, from our childhood, isn't it? Rama killed Ravana. We'll make it this very important, no, isn't it? Rama killed Ravana. We are learning from our childhood. This will help you. How? So look at here, we are going to shift object to subject place. Subject going to move, isn't it? Now this is also shifting to, so vice versa, isn't it? This object is going to subject place, this subject is moving to object place. When you are going, when we are looking for it, I have already told, if you see, we were doing GPSTR analysis, question analysis, we come to know that I told that it's very easy to move from object to subject, but when subject is moving from this place to that place, it needs something. ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಆಯಿತಾ, ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರೋನು ಸದಸ್ಯನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಒಪ್ಕೋತಾಳೆ, ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್, isn't it? When this is going to shift to object, we need a preposition called by. That is also very important, isn't it? Then we have already discussed that verb in third form of verb, V3 forms, and we have already told that B form helping verbs. These are all variances. We'll look at it and we'll shift it. Our motive is we need to shift subject and object, isn't it? Ravana is our subject now. Why? Because this is moving from object to subject place. Ravana. Here is, it is in second form. Kill, killed, killed. So we are having verb like kill, first form. Second form of the verb is killed, killed. Third form of verb is killed. We do not worry about fourth and fifth form. So we are having fifth form also, to kill, and also killing is fourth form, progressive form. Present, past participle form. This form is, PP form is very essential when you are going to look at. If you understand first sentence, we do not worry about further. That would understand automatically. ನಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ರಾವಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಕೊಟ್ಟರೆ ತಾನೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಕಿಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಎರಡನೇ ಫಾರ್ಮಿನ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ ಕಿಲ್ಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕಿಲ್ಡ್. ನೌ we are going to shift it from V2 form to V3 form. For that we need something. That needs something is B form. B form helping verb ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಆಯಿತಾ. ಕಿಲ್ ಆಯಿತಾ, ಕಿಲ್ಡ್, ಕಿಲ್ಡ್, isn't it? B form helping verb. So Ravana is in singular. We need to know that this is in second form. We'll take a verb called was, isn't it? Second form. Or what was earlier form of the verb, you need to tell. This is very important in passive. ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ. ಹಿಂದಿನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದೇ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ. ನಾನು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು, ನಾನು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರು. ಈಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರೋದೇನು, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಬು, ಹಳೆಯ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಬ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಅದನ್ನು ಮೂರನೇ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಸ್ ಅಂತದನ್ನು, ಸೊ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ವಾಸ್, ರಾವಣ ವಾಸ್. So earlier sentence was in past tense. Then we are shifting V3 form. That is it. Killed, 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 isn't it? Ravana was killed. So this is going to shift. This Rama is shifting to object place, isn't it? So it needs a help. It needs a preposition called by. It needs something to take. It doesn't go, automatically. It is not going to, take object place. To move object place, it needs an agent. ಏನೋ ಬೇಕು,
ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾಯಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂದರೆ ಸದಸ್ಯನಾಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಏನಾರು ಕೊಟ್ಟರೆ ತಾನೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಾವಣ ವಾಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಬೈ ರಾಮ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. Got it? So now this would help you because we are learning from our childhood. That's why I told you. So we'll look at these sentences now. Now we'll look at this, isn't it? So we can able to make here itself. Look at here. The cat chased the mouse. This is in second form. We need to make it in third form, isn't it? This need to move to third form. That is called V3 form. This is in V2 form. Verb 2 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬನ್ನು ಏನು ತಗೊಳುತ್ತೆ? ಏಜೆಂಟ್ ತಗೋಬಿಟ್ಟು ಅದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ದ ಮೌಸ್, we need to tell that what was there. That's why we are going to use be form helping verb. What was there? Earlier sentence. In which form it was there in earlier form, isn't it? Earlier sentence ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿತ್ತು, ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ earlier form earlier sentence in which form we need to tell. ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ to symbolize that we are going to use be form. That is here, look at. Now we are shifting this one, isn't it? This is shifting to object to subject, isn't it? The mouse we have taken. So this sentence was in past tense. That's why we are using was, isn't it? So now this cat is moving to object place. So what is the third form? Look at here. Chase, first form. Chased, second form. Chased, third form. We need this V3 form to our passive form. That's why we take the mouse was chased, isn't it? Chased. This form is used to help that, to know that. Now to accelerate we use helping verb. Helping verb helps us to accelerate the sentence, and also it helps when there is no main verb. You need to look at how helping verb is beautiful, isn't it? Explained in English. The mouse was chased. So this is moving from subject to object. That's why it takes a preposition called by to move object place. That's all. Look at, very very simple. This would ask you in your error corrections, or this will help you in 10th standard exam, those who are going to write. For them also it helps. For them it would ask for 2 marks. You need to remember that. So that's all. Many exams it is asked as a error correction. So IBPS exams you are going to have other, we can able to see other exams too, isn't it? CSAT exams and all, many time it is asked. Next we will go for other sentences too. So we have tenses in English, you know that. So if you read Lodi Forget book Introduction to Linguistics, so you are going to, what is that? George Yule. So we are having a fellow called George Yule. He wrote a book called Introduction to Linguistics. Introduction to Linguistics. Introduction to Linguistics, isn't it? Introduction to Linguistics. Linguistics. He clearly mentioned that we have 2 forms of tenses. What are those? Past and non-past. Tense. We have
two types majorly, that is past and under non-past we have present and future. Earlier this was there, now it is changed. So need not to worry. We can say three types of tenses: past, present, future. But earlier we know, so if you look at the history of English, you come to know we are only having two types, that is now past and non-past. Bhuta, bhuta aldu. Bhuta, bhuta aldu, isn't it? We can able to say. Now, so we can able to look at here. How many? 12, isn't it? Now we can able to 3 into 4, isn't it? Present, simple present, present, now perfect tense, present continuous, present perfect continuous, isn't it? We can able to we can able to look at this in our sentences. Simple present, simple past, future, simple future we can having, isn't it? Past tense, isn't it? We have then simple past we can able to have, then we can able to look at that, and also we can able to have other sentences: present perfect continuous, present continuous, isn't it? We look at it one by one, so that would help you, very easy. So whatever we are going to look at sentence and all, we need not to bother about that. We will go by examples that you can able to understand it very clearly. So we can able to go directly. So am I boring? No, I am not. I am just telling. Later it will help you a lot. Now it, definitely you feel, what he is telling, we know all those things. But later I do not. You can able to recognize. I am putting environment them to teach. I am not going to teach you because you already know. That's Einstein says, we do not teach students, we provide environment them to teach. So I am doing same thing. We will provide environment. Before I am giving all these things, stuffs, you can do by the stuff, you can able to prepare yourself. I am putting everything. How to make tea, you know that. I need to put ingredients, that's all. So now we will look at for another. Now look at here, we can able to have is very easy, we can able to look at this. Look at here, she reads book. Here we are looking for, now look at how do you come to know that this is in present. Simple thing, you need to understand that. Now read is, we are always telling you that first form is present form, isn't it? Present form is read, isn't it? Protoform. Why you put reads? Because this is called subject verb agreement. This subject should agree with verb. To agree this, it takes yes or yes. When it is in singular, if the subject in singular, we need to use yes or yes to the verb. That's why this took yes, otherwise it doesn't. If it is plural, it took the same thing, read. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ವಿ ಡು ನಾಟ್ ವರಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಫಾರ್ ದಸ್. ಶಿ ರೀಡ್ಸ್ book, it's in present form, there is no doubt. So this is going to shift according to our rules, isn't it? Is it shifted? Yes. A book shifted. Book is singular. So we need to look at be form verb. Be form verb, what are those? Is, am, isn't it? Was. So these two became was, isn't it? We are looking for. So this is for present tense. This is also for present, isn't it? This is for past tense. Look at our sentence is in present form, isn't it? This is in present form. Our sentence is in present form. This is in present form. So that's why we can able to look at that when it should agree, na? It should agree. Whenever it goes, the first will never forget, isn't it? Subject should agree with verb. So this is shifted. A book. Now we need to shift this
V1 form should move to V3 form, whatever form it is, we do not worry about. But in passive form, that must go for V3 forms. We need to understand. ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ವರ್ಬು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮೂರನೇ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್, isn't it? V1 to V3. It takes B form helping verb. That B form helping verb reads is there, isn't it? Present form. It should take ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ದರೆ ಆರ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದರೆ ಈಸು ಅಥವಾ ಯಾಮ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಯಾಮ್ ಐ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, isn't it? ಐ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ವಿ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಈಸ್, isn't it? ಈಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಬುಕ್ ಈಸ್, isn't it? Because it should agree. Book is. So read in a read first form, second form ಓದೋದು ರೆಡ್, ಬರೆಯೋದು ಸೇಮು. ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ರೀಡ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಓದೋದು ಮಾತ್ರ ರೆಡ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಭಾಷೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, isn't it? ಕನ್ನಡನೇ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಹ್ಯಾವ್ one-to-one correlation. English doesn't have. That's beauty of that English. This is beauty of Kannada. ದಾಕೆ ದಾನೆ, ದಾ ಧನಾನೆ, ದಾ ಧನುನೆ, ದಾ ಧನಸ್ಸುನೆ ಅಲ್ವಾ. ಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಂದಾಗ ಸಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಅದೇ ಸಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಕ್ಸೆಸರ್, isn't it? ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾನು ಆಗ್ಬೋದು, ಹೌದು ಅಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಟಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಾನು ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಟಾಕ್, ಟಾ. ಟ್ಯೂಷನ್, TION ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ, ಶಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದು ಅಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ದಟ್, ಆಯಿತಾ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಝಡ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾನು, ಜಾಗು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಜಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಜಾನು ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಸಾನು ಆಗ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೆನಿ, ಭಾಳ ಇದ್ದಾವೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದಟ್. ಭಾಳ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಆಲ್ ಇಂಡೋ ಆರಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆನ್ one-to-one correlation, where European languages, many of them are having, there is no one-to-one correlation. They changes. ಶಬ್ದಗಳು ಬದಲಾವಣೆ, ಸಾನು ಆಗ್ಬೋದು, ಜಾನು ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಝಡ್ಡು ಎಸ್ ಸಾನು ಆಗ್ಬೋದು, ಜಾನು ಆಗ್ಬೋದು, ಐಝಡ್ಡು ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಾನು ಅಷ್ಟೇ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ವಾ. DURE ಬರಿತೀರಿ, ಜಾ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ದಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಟ್. ಆ ಬುಕ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಬೈ ಹರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸಿಂಪಲ್. ಇನ್ನೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. ಹೀಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ವೇಗವಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟು ಯು ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ದೇವರಾಣೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮರೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ಎಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ನೋಡಬೇಕು. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿತ್ತು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಇದೆ ಹಿಂದಿನ ಸೆಂಟೆನ್ಸು. ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, V3 ಫಾರ್ಮಿಗೆ ರೀಡ್, ರೆಡ್ V3 ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬೈ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಿಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಇದ್ದರೆ ದೆಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ವಿ ಇದ್ದರೆ ಅಸ್ ಅಲ್ವಾ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್. ಐ ಇದ್ದರೆ ಮೀ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯು ನೋ ದಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಆಯಿತಾ. ಪೊಸೆಸಿವ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕರು, ಆಯಿತಾ. ಅಕ್ಯುಸೇಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕರು, ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್. ನೌ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪ್ಲೇ ಫುಟ್ಬಾಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಐ ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ಯುಸೇಟಿವ್ ಕೇಸ್, ಆಯಿತಾ. ಮೈ ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಕೇಸ್, ಮೈನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೀ ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಶಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಕ್ಯುಸೇಟಿವ್ ಕೇಸ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್, objective case her, possessive case also her. We can able to hers also. We can able to, so we can able to ಭಾಳ ಇದ್ದಾವೆ, ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ. ನೌ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಚೈಲ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ
ಚೈಲ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇದೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಬ್. ವರ್ಬನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ದ ಟೆನ್ಸ್. ಯಾವ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ವರ್ಬಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಬನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೋಡಿಬಿಡಿ. ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆಯಾ ಎರರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾನ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಮುಗೀತು, ಆಯಿತಾ. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು V3 ಫಾರ್ಮಿಗೆ, V1 ಫಾರ್ಮಿಂದ V3 ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಮಾಡಿದ್ದೀವಾ. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಈಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ನು ಪ್ಲೂರಲ್ಲು. ಇದೇ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಹೌದಲ್ಲ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ಸ್, ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತೇಳಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಂಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೇನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಬೇಡಿ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಏನೋ ಪ್ಲೇ, ಆಯಿತಾ, ಪ್ಲೇಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟುಕ್ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ಲೇಡ್. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಬೈ ಏಜೆಂಟ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀ ರೈಟ್ಸ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಎ ಇದೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನಾವು. ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಹಿಮ್, ಹೀ ಇದ್ದರೆ ಹಿಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್, ಆಯಿತಾ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್, isn't it? Active, no, look at birds eat seeds, isn't it? Look at here, seeds, you know, plural, seeds are plural, seed singular, seeds ಈಸ್ ಬದಲಾಗ ಆರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಟನ್ ಬೈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಟನ್ ಬೈ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ ನೌ, ಹೀ ವಾಟರ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, isn't it? ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲ್ವಾ. ವಾಟರ್, ವಾಟರ್ಡ್, isn't it? ವಾಟರ್ಡ್ ಮೂರನೇ ಫಾರ್ಮಿನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ ಟೇಕಿಂಗ್ watered, because plants are plural in nature, that's why we have took are. Plants are watered by, because it is going to shift, isn't it? We are going to look at that. He is shifting alva, he shifting to this place, isn't it? Object. The plants are watered by is the, isn't it, agent it takes and it changes. Now we'll go for another sentences that we need to understand it. Present continuous tense, very important. If you know this, it's very short, you can understand it very easily. She is reading a book. One sentence, if you know that now you can able to. She is reading a book. Is telling present, this is telling ing form. Present continuous form we can able to say. Fourth form of the verb here we are having ing or continuous. That's why here present continuous tense. The sentence is in present continuous tense. When you are having present continuous tense, what you are going to do? ನಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಮು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಹಾಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಬುಕ್, isn't it? ಮೊದಲನೇ ಸೆನ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿತ್ತು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಈಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ತಾನೇ ನಾವು. ಆ ಬುಕ್ ಈಸ್, ಆಯಿತಾ. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟೆನ್ಸ್, ಇದು V4 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಮತ್ತೆ V3 ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಲೇ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಬಿ, ಬೀನ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಬಿ, ಬೀನ್, ಬೀಯಿಂಗ್,
ಇದು ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಟು ಮೇಕ್ ಆರ್ ವರ್ಬ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬೀಯಿಂಗ್, ಆ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ING ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್. ಹಿಂದಿನ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟು ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೆಡ್ ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಬೈ ಹರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬೆಟರ್. ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ. ಸೊ ರೀಡಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟು, ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್, ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಬೈ ಹರ್. ದೇ ಆರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ದ ವಾಲ್. ದ ವಾಲ್, ವಾಲ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ವಾಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ದ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ಬೈ ದೆಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡೆಡ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ವರ್ಡು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಬೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. He is writing an email is being written by him. He is cooking dinner, the dinner is being cooked by them. Understood? So we need not to waste time now. We'll go directly another sentence. Here is a sentence which is asked in GPSTR. Before going other slides, we can do it here. ಆಯಿತಾ? ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಯಿತಾ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. I have told you in GPSTR question analysis. Same question I have taken here to further, when you are going for further slides, we can able to understand. Find the correct, ಇದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದರು, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಬೈ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಬೈ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಯಿತಾ? ಲುಕ್ ಅಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ, ವಿಲ್ ಇದೆ. ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವರ್ಬ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ವಿಲ್ ಇದೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಯಾವುದು ಬಿ ಆಯಿತಾ, ಬಿ ಇದೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬಲ್ಲಿ, ಬೀನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಇದೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಬಿಯನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಫ್ಯೂಚರನ್ನು ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಿ ಇದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಯಿತಾ. ವಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಯೂಚರ್. ಅಗೇನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ತೊಗೊಳೋದು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಮಾಡಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸಸ್. ಬಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿತ್ತು ತಾನೇ, ಬಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನು ಈಗ ನೀವು ಮೂರನೇ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಈ ಫಾರ್ಮನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ದ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬೈ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಸರಿ ಆಯಿತು. ಯಾವುದೋ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. ದ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬೈ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಇದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವಿಲ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಹೋಯಿತು. ಈಸ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ವಾಸ್ ಇದೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಿನ ಬಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ವೆರಿ ಡೆಡ್ ಈಸಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ಅದರ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ ಆಯಿತಾ. ಆಕ್ಟಿವ್, ರಾಮ ಕಿಲ್ಡ್ ರಾವಣ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲುಕ್ಡ್ ದಟ್ ರಾವಣ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ರಾವಣ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಶಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ
ಆಯಿತಾ. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ, ಆಯಿತಾ, ಶಿಫ್ಟ್ಸ್, ಆಯಿತಾ, ಶಿಫ್ಟ್ಸ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ರಾಮ ಆಯಿತು, ಅದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಾವಣ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಲಿ, ರಾವಣ ಏನು ಕಿಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಾಸ್ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ. ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾಸ್, ಆಯಿತಾ, ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಳೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಿಲ್ಡ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಇದಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ವಾಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಆಯಿತು, ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಹೋಯಿತು, ಬೈ ರಾವಣ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್. ಕಿಲ್ಡ್, ಆಯಿತಾ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ರಾವಣ ವಾಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಬೈ ರಾಮ, ಆಯಿತಾ. ಹರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಾಸ್, ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಶಿ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಹರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್. ಹರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ವಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದೆ, ವಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಹರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್. ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಈ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿನ ಹೆಲ್ಪ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿನಿ, ಆಯಿತಾ. ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡು, ಆಯಿತಾ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಹೆಲ್ಪ್ಡ್, ಆಯಿತಾ. ಈ ಹೆಲ್ಪ್ಡನ್ನು ತೊಗೋತೀನಿ, ಆಯಿತಾ. ಈ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಯಿತಾ, ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಹರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಬೈ ಹರ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಶಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಇಟ್, ಅದ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್, ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಟ್ ದ ಥೀಫ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್. ದ ಥೀಫ್ ವಾಸ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದೆ, ವಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ವಾಸನ್ನು ಬರೆದ್ವಿ. ಕಾಟ್, ಕ್ಯಾಚ್, ಕಾಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಹೌದು ಅಲ್ವಾ, ಕ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಟ್, ಆಯಿತಾ, ಕಾಟ್. ಈ ಕಾಟನ್ನು ಹಿಡಿದಿರೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ. ದ ಥೀಫ್ ವಾಸ್ ಕಾಟ್ ಬೈ ದ ಪೊಲೀಸ್. The doer is same, but it is going to get receive, isn't it? Receiver case when it is going to moved by a agent called by, isn't it? They sold their car. Their car was sold by them. ಅಲ್ವಾ. ಸೇಲ್, ಸೋಲ್ಡ್ ಮೂರನೇ ಫಾರ್ಮು ಸೋಲ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದೇರ್ ಕಾರ್, isn't it? ಅವರ ಕಾರು, isn't it? ದೇರ್ ಕಾರ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, isn't it? ದೇರ್ ಕಾರ್ ವಾಸ್, isn't it? ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ವಾಸು. ಆಮೇಲೆ ಸೇಲ್, ಸೋಲ್ಡೆ ಮೂರನೇ ಫಾರ್ಮು ಸೋಲ್ಡೆ, ಹಾಗೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಬೈ ದೆಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಸ್, ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಹಿ ರಿಪೇರ್ಡ್ ದ ಬೈಕ್ಸ್. ದ ಬೈಕ್ ವಾಸ್ ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ another slide, that is past continuous tense. Now you understood very clearly, I don't want to waste the time. Continuous tense ಅಂದರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಾಸ್ ಇದೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೊದಲನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡೇ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಬೈ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಆಯಿತಾ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಶಿ ಇದೆ, ಅದು ಹರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆ ಬುಕ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬುಕ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ವಾಸ್ ಬರೆದ್ವಿ. ಆ ಬುಕ್ ವಾಸ್. ರೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ING ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಳೆ ಫಾರ್ಮು ಬೀಯಿಂಗನ್ನು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಬೀಯಿಂಗ್, ರೀಡ್, ರೆಡ್ ಮೂರನೇ ಫಾರ್ಮ್, ರೆಡ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಬೈ ಹರ್, isn't it? ಬೈ ಇಸ್ ಅನ್ ಏಜೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಚೇಂಜ್ ಶಿ ಇಂಟು ಹರ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅದು ಹರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಬುಕ್ ವಾಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಬೈ ಹರ್. ಹಿ ವಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಇಮೇಲ್ ವಾಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಹಿಮ್, ಆಯಿತಾ. ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಸ್, isn't it? The problem is singular. Was
ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೈ ದೆಮ್. ಬೀಯಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಐ ಎನ್ ಜಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಐ ಎನ್ ಜಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ವರ್ಬ್ ಮೂರನೇ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಮೂರನೇ ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಯಿಂಗನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಬೀಯಿಂಗನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೇಕು ಸಿಂಗ್ಯುಲರು, ಹಾಗಾಗಿ ವಾಸನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ವಾಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬೇಕ್ಡ್ ಬೈ ಹರ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ದ ವಾಲ್ ವಾಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಕುವೆಂಪು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಈಸಿ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ಹಿ ವಿಲ್ ಕುಕ್ ಡಿನ್ನರ್ ಟು ನೈಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ವಿಲ್ ಇದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಾರ್ಕರು, ಕುಕ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿದೆ, ಡಿನ್ನರು ಆಯಿತಾ, ಟು ನೈಟ್ ಇಲ್ವಾ. ಶಿ ವಿಲ್ ಕುಕ್ ಡಿನ್ನರ್ ಟು ನೈಟ್ ಅಲ್ವಾ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್. ಕುಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇದು ವಿಲ್ ಜೊತೆಗಿದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ವರ್ಬ್ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಡಿನ್ನರ್ ಇಸಂಟ್ ಇಟ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲ್ಲ ಏನೋ, ವಿಲ್ ಯಾಕೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಕುಕ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು V1 ಫಾರ್ಮ್ ಟು V3 ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇದ್ದರೆ ತಾನೇ ಮೂವ್ ಆಗೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏಜೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಬಿ ಅನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಯಿತಾ. ಡಿನ್ನರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕುಕ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಟು ನೈಟ್ ಇಸಂಟ್ ಇಟ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸೇ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಯಿತಾ, ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇದೇನಾಯಿತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆಯಿತಾ. ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಇದೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇತ್ತು, ವಿಲ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಾರ್ಕರು, ಬಿ ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಬಿ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಇದು V3 ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಮೂರನೇ ಫಾರ್ಮ್. ಬಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್, ದ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಬೈ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಬುಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ ಬೈ ಮೀ. ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್, ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಬುಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ ಬೈ ಮೀ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್, ವಿಲ್ ಗೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ನೋಡಿ, ಟ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಬೈ ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದ ಟ್ರೀ ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲೂರಲ್ಲು, ವಿಲ್ ಬಿ ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಾರ್ಕರು. ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಮೂರನೇ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಇದೆ, ಅಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ನ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಬೈ ಇಸ್ ಆ್ಯನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ವಿ ಅಸ್ ಆಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ ಹೌಸ್. ದ ಹೌಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಯಾಕಾಗಿದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್, ನಾವ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಮೂರನೇ ಫಾರ್ಮೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು. ದ ಹೌಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಬೈ ಮೀ, ಸಿಂಪಲ್. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ದೆಮ್ ಆಯಿತಾ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಆಯಿತಾ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಾರ್ಕರ್ ವಿಲ್ ಇದೆ, ಬಿ ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ಏನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವರ್ಬನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇಡ್ ಮೂರನೇ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಂಡು. ದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ದೆಮ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೇರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತಾ. ರೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಬೈ ಹರ್. ದ ಟೀಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದ ಲೆಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ಟೀಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಪೇರ್ಡ್ ದ ಕಾರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಹರ್. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳ್ಕೊಡಿ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಪೇರ್ಡ್ ದ ಕಾರ್ ಅಲ್ವಾ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ.
ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ, ಹ್ಯಾಸ್ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ರಿಪೇರ್ಡ್ ಮೂರನೇ ಫಾರ್ಮಿನ ವರ್ಬ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್, ಆಯಿತಾ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ನೋಡೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ದ ಕಾರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್, ಆಯಿತಾ. ದ ಕಾರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್. ಟೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಆಯಿತಾ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ he has repaired the car has been repaired by him, ಆಯಿತಾ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ದ ಕಾರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸು ಕಾರ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಇದೆ. ಬೀನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮೂರನೇ ವರ್ಬ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂರನೇ ಫಾರ್ಮಿಗಿದೆ. ರಿಪೇರ್ಡ್. Have forms always takes third form of the verb whenever you are going to spell a sentence easy, ಆಯಿತಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ವರ್ಬ್. ಸೊ ಯು ರೈಟ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಅಂತೇಳಿ. ING ಇದ್ದ ಬೀಯಿಂಗನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಆಯಿತಾ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಇದ್ದ ಬಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಬೀನನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಹಳೆಯ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಮೂರನೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಇತ್ತಪ್ಪ ನಿಂದು ವರ್ಬು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೀನ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್, ನೌ ಆಲ್ಸೋ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. V3 ಇಂದ V3 ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬೀನನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ. V3 ಇಂದ V3ಗೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಬೀನ್ ಈಸ್ ಎ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಇದನ್ ದ ಕಾರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್. You have understood that has because singular is there. Then this is in third form, V3 form. It is moving to V3 form. That's why we will take a helping verb called been, isn't it? Has been read by me. The teacher has explained the lesson. The lesson has been explained by the teacher. You understood that. He has painted the wall. The wall has been painted by him. Now you understood. Hope now, because now you can able to grasp very easily. Next, past perfect tense. The teacher had explained the lesson. The lesson had been explained by the teacher. Now look at here. We can able to see that. Now this is the lesson. It is going to subject. The lesson had ಇದೆ. Earlier sentence it was in past perfect tense ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಲ್ವಾ. ಹ್ಯಾಡನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೀನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು V3 ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, V3 ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೀನನ್ನು ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸೇಮ್ ಬರಿತೀವಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಡೆಡ್ಲಿ ಈಸಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ದ ಲೆಸನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟೀಚರ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೇಕ್ಡ್ ಎ ಕೇಕ್, ಎ ಕೇಕ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಬೇಕ್ಡ್ ಬೈ ಹರ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬೇಕ್ಟೆ, ಆಯಿತಾ. ಮೂರನೇ ಫಾರ್ಮೇ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೀನನ್ನು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ದ ವರ್ಬ್ ಆಲ್ಸೋ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಬೀನನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ದ ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಮೈ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬೈ ಮೀ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಸ್ಲೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನು ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್, ಏನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಇದೆ, ವಿಲ್ಲನ್ನೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಆಯಿತಾ. ವಿಲ್ ಇದೆ, ವಿಲ್ಲನ್ನೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ವಿಲ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಹ್ಯಾವನ್ನೇ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸಂಟ್ ಇಟ್, ಹ್ಯಾವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ V3 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು V3 ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೀನನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೀನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬೈ ದೆಮ್, ಇದನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಬಿಕೇಮ್ ದೆಮ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್. He will have repaired the car will have been. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ವಿಲ್ಲು ಹ್ಯಾವ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೀನ್ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬರ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಬರೆದು ಕೂಡಲೇ ಇದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್. ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ದ ಬುಕ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೆಡ್ ಬೈ ಮೀ. I became mean objective case. Next we'll go for another sentence, that is miscellaneous modal verbs.
ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಮುಗೀತು. ಸೊ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್. ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಹರ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಮಾಡಲ್ ವರ್ಬ್ಸನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಾರ್ಕರಲ್ಲಿತ್ತು, ಆಯಿತಾ. ರೈಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್, ಅದನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಎ ಲೆಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಹರ್. ದೇ ಶುಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬೈ ದೆಮ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ರಿಪೇರ್ ದ ಕಾರ್. ದ ಕಾರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್. I may read this book. This book may be read by me. She might bake a cake. The cake might be baked by her. They could clean the room. The room could be cleaned by them. Hope you understood. We need not to worry about. ಆಯಿತಾ, ಏನೇನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಬೌಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬೈ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಏಜೆಂಟನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಡ್ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನು ಏಜೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಯುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್. ಆಮೇಲೆ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಟು V3 ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರಲಿ, ಥರ್ಡ್ ಇರಲಿ, ಫೋರ್ತ್ ಇರಲಿ, ಆಯಿತಾ, ಎನಿ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಆಯಿತಾ, ನಾವು ಅದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದಟ್. ಆಯಿತಾ, ಬೈ ಅಂತ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಈಸ್, ಯಾಮ್, ವಾಸ್, ವರ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್, ಬಿ, ಬೀನ್, ಬೀಯಿಂಗ್. ಆಯಿತಾ, ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂಚೂರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯಿತಾ, ಬಾಕಿದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಶಿ ಇದ್ದರೆ ಹರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಒಂಚೂರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ಬೇಜಾನಾಯಿತು. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮು ಆರಾಮಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅನದರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಬಿಡೋಣ. ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಯಾವುದು? ದೋಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು. ನೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಇರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿವೆ. ಶೀ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್, ಆಯಿತಾ, ಶೀ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶೀ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಟು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ದೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿವ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿವ್ ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಆಯಿತಾ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಲ್ಲ. ರೇರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ಬಟ್ ಐ ಶೋನ್ ಯು ಇಫ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವುಡ್ ಅರೈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಮೆಂಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಏನೋ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ ಶೀ ಡೈಡ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಹೀ ಡೈಡ್ ಅಲ್ವಾ. ದೇ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಕ್. ಬೇಬಿ ಸ್ಲೀವ್, ಬೇಬಿ ಸ್ಲೀಪ್ಸ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಬೇಬಿ ಸ್ಲೀಪ್ಸು, ಶೀ ಡೈಡು, ಬೇಬಿ ಸ್ಲೀಪ್ಸು, ಆಯಿತಾ. ದೇ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಕ್, ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಯಿತಾ. ದ ಬುಕ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೀ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಟು ಮೀ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ, ಟು ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಲ್ಲ, ಐ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ. ದ ಬುಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಮೆನಿ ಲೆಟರ್ಸ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸೇ, ಆಯಿತಾ. ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಮೆನಿ ಲೆಟರ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶಿ ರಿಸಂಬಲ್ಸ್ ಹರ್ ಮದರ್, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡನ್ ಬೈ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್. ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸಸ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್.
ಕನ್ಸ್ಟೈನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅವು ಕ್ಯಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಯಿತಾ, ಚೇಂಜ್ ಇಂಟು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಸು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಸು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಸು ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ರೇರ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್, ಬಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ that also we have done it, you can utilize for it. So intransitive verb list, isn't it? We can't able to there. For example, exist, sleep, die, go, come, arrive, remain, wait ಆಯಿತಾ, ಹ್ಯಾಪನ್, ಅಪಿಯರ್, ಡಿಸಪಿಯರ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಲ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇವನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್. ಸೊ I hope you understand better. So thank you so much for being with us for more than an hour, and you will definitely do it better, and you place some post and you will grab some exams and you can able to achieve something what you wanted to. Hope you crack your exams and get success in your life. All the best for your exams. We'll see you in the next class. Thank you so much for being with me, and thanks for the Sadhana Shankar Academy too. So don't forget to like, comment, compliment and share your friends who do not know about this ops and all, because they can also achieve along with you and they get success. You will cherish in your life, isn't it? Your friend gets something, you will definitely cherish. I know that. Share and compliment. If you have any problems, anything if you are facing regarding English, just post me, isn't it? Comments and compliments I'll definitely take positively and write what you wanted to, isn't it? There I can able to write and sort out your questions also. Thank you so much for being with me. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಧನ್ಯವಾದ. ಏನಾದರೂ ಕಾಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇಜಾರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಲರ್ನರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಸಿ ಯು.